سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم نے ایک اذان دی ہے. پچھلے سال حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بل شائع کیا تھا جس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربار گنج بخش صحبت انوار ہے. یہاں بھنگیوں چرسوں کے ڈیرے ختم ہونے چاہیے, مردوں عورتوں کا اختلاط ختم ہونا چاہیے, اور یہ عرس کے موقع پر بھنگڑے ڈانس کنجریوں کے جو وہاں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے. ہم نے اس لور اور تپش کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مشائخ کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا, لیکن انشاءاللہ یہ عزم ہے. اور بہت فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ آ چکا ہے. یہ ہمارے آستانے ہے, ہم کسی بدبخت کو یہاں اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے. یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں, یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. پروگرام دیکھا پچھلے دنوں میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور علامہ کوکب نورانی اور حاجی حنیف طیب صاحب, ان کا یہ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت. ہماری طرف سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ مزارات پر جا کر دھاگے باندھنا, تالے باندھنا, عورتوں کا بے پردہ یا بے محرم جانا, وہاں آواز کے ساتھ ان کا کچھ کرنا یا ناچنا, یا جو چادریں لے کے جاتے ہیں ان کا ڈھول بجانا, یا اس کا جلوس اس طرح نکالنا جس میں شرعی آداب نہ ہو, ان تمام باتوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کسی کو سکھایا گیا. اگر کوئی سجادہ نشین کہلانے والا اپنے سامنے غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہے اور چپ ہے, ہم اس کو بھی وارن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے بے شک کہ وہ وہاں خیال رکھے. کوئی نشہ کرتا ہے, کوئی وہاں جا کر, ہم تو کہتے ہیں وہاں ادب سے بیٹھے, کوئی اگر پاؤں پسار کے بیٹھا ہے ہمیں یہ پسند نہیں چاہیے جائے کہ ہم وہاں پر دھمال کو پسند کریں گے. ہاں کسی شخص پر کیفیت طاری ہو جائے جس کو وجد یا حال کی کیفیت کہتے ہیں, خود بخود وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اگر وہ ہل رہا ہے وہ وجد حال دنیا جانتی ہے. لیکن دھمال ڈالنا یا بلند آواز سے خام خواہ دکھاوے کے لیے نعرے لگانا, بال بکھیرنا, عورتوں کا بے پردہ اور بے محرم جانا ہرگز ہماری طرف سے. صاحب نے ایک کتاب دکھائی تھی, اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ محکمہ اوقاف کو بھیجی ہے یہ کتاب جاتا. یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے, جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, اس نے ساری قبروں کے لیے بات واضح کر دی ہے. یہ کتاب الروح, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا. صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے, موجم کبیر میں بھی ہے, مجمع الزبید میں بھی ہے, اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا مات احدکم فسویتم علیہ الترابا, جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. فلیکم احدکم علی راس قبرہ, تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے. یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد. پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا, اے فلاں فلاں کے بیٹے. فرمایا ماں کا نام لینا ہے, اے فلانی کے بیٹے, نام لے کے اس کی امی کا, اس کو آواز دینی ہے. فَإِنَّهُ يَسْمَعُ, جب بولو گے نا وہ سن لے گا, جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا. ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ, دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا, سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ, تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ, او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. خدا تجھ پہ رحم کرے, اندر سے دعا بھی دے گا, خدا تجھ پہ رحم کرے, میری قبر پہ آ گیا ہے تو, بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو. تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے, وہ کہتا ہے وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ, تم سنتے نہیں ہو. تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا, مان لینا ہے.
फयकूलो, ये जो बाहर सिराने खड़ा है ये कहे उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, याद कर अपने सच्चे अकीदे को, जो दुनिया में तू कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसे याद कर। ये कब्र के सिरहाने यानी 3 मरतबा उसको खिताब करके या के साथ, आम कब्र आम बंदा या के साथ खिताब करके उसको फिर ये कहना है कि वो अपना अकीदा याद करो, अन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बा, तूने रब को अल्लाह को रब माना था दुनिया में, इस्लाम को दीन माना था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी गैबदान माना था, वबिल कुरान इमामा, कुरान को तूने इमाम माना था। फरमाया जिस वक्त ये तुम बाहर से बोलोगे ना तो क्या होगा, हमारे नबी अलैहि सलाम फरमाते इन्ना मुनकरा व नकीरा यतअखरो, वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे जो इम्तिहान लेने आए थे। कुल्ल वाहिद मिनहुमा व यकूल इंतलिक बिना, उनमें से हर एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा, अब बोलने की जगह नहीं रही, चलो वापस चलते हैं। अब इम्तिहान किस चीज का ले, ये तो सारे जवाब पहले ही दे रहा है, आओ चलते हैं। ये हर फरिश्ता जो 2 आए हुए दूसरे को कहे चलो अब चलते हैं। अब सहाबा ने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हदीस है फरिश्ते कहते हैं कि चलते हैं, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? आपने फरमाया वो कहते हैं कि यकूनुल्लाहु व रसूलु हजीजहु दूनहुमा, अब इस बंदे का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह और अल्लाह के नबी दोनों इसके हामी हैं। अगर हमने कोई ऐसी बात की तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह जवाब देगा, इस वास्ते अब यहां बोलने की जरूरत नहीं रही। एक सहाबी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस बंदे की अम्मी का नाम ना आता हो, आपने फरमाया बाप का नाम नहीं लेना, अम्मी का नाम लेना। अम्मी का नाम ना आता हो, पता ही ना हो जनाजे में गए कि दोस्त था, पता ही नहीं वालदा का नाम क्या है, तो फिर क्या करें? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यनसुबहु इला उम्मी हव्वा, हजरत हव्वा का नाम तो आता है ना, उसे हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा कह के पुकारो। अब फैसला सारा हो गया। इस हदीस को लेके इब्ने कय्यम क्या कहता है, कहता है फहाज़ल हदीसो व इल्लम यसबुत, अगरचे इसकी सनद में ज़ोफ है, फ़इत्तिसालुल अमल बिही फी सारिल अमसार वल आसार मिन गैर इनकारिन काफिन फिल अमल बिही। कहने अगरचे समझ कमजोर है मगर हदीस काबिल अमल है, ये मजमून और ये बात पल्ले बांध लेना। हजारों बीमारियों की ये इलाज है उनकी तरफ से जिसको देख दिया गया। हमारा तो कानून है ही, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी तशरीह की है। लेकिन इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कय्यम कहने लगा इस हदीस की सनद अगरचे कमजोर है मगर सारे मुसलमान सारी दुनिया में ये काम हर जमाने में करते रहे हैं, इनका करना इसके सही होने के लिए काफी है। इस पर अमल करने में अब कोई का बात नहीं, क्योंकि सारे मुसलमान जो करते रहे हैं, सनद को छोड़ो, मुसलमानों के अमल को देखो, जब वो काम करते रहे तो हमें इस पर अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी चाहिए। अब इस सिलसिला में ये सारे अदवार का चूंकि एक एक हमारा दावा है, हम हर सदी में, हर साल में, हर महीने, हर दिन में वो अमल उम्मत का साबित कर सकते हैं जो अकीदे आज भी आले सुन्नत को रब ने अता फरमाए। ये एक जरूरी पैगाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं कि फिर यानी पढ़ने के बाद अपना जो मतलब जायज शरी हो उसके लिए दुआ करे और साहिब मजार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अपना वसीला करार दे, फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए। किस तरह? फरमाया जैसे पांती की तरफ से जाए और कम से कम 4 हाथ के फासला पर मुवाजा में खड़ा हो जाए, यानी कदमैन शरीफ की तरफ से जाए और जहां चेहरा मुबारक के कब्र में अल्लाह के वली का, वहां से 4 हाथ दूर खड़ा होकर पढ़े और फिर दुआ मांगे और कहने लगे मजार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज है और सजदा हराम। ये आला हजरत का फतवा, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत उनका बताया हुआ, उनका वाज़े किया हुआ और उनका समझाया हुआ अंदाज जो है उसके मुताबिक ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज और सजदा हराम। और इसके सिवा आज कुछ खतीब बड़ी बेहतियाती से उनके पता नहीं क्या मकासिद हैं और वो किस मसलक से नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, सूफिया के अकीदा वहदतुल वजूद को
माज़अल्लाह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इस वास्ते आले सुन्नत व जमात सच्चे फूलों का नाम है और सच्चे नगीनों का नाम है। हर तरफ इस पर हमले हो रहे हैं, कई महाजों पर हमले हो रहे हैं। उन हमलों से बचाने के लिए अपने मसलक को हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस सिलसिला में हर वक्त बेदार रहना चाहिए। अपनी गुजारिशात को खत्म